बीटीवी देख रहे सारे ही दर्शकों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। पूरे कैनेडा विच स्कूलों विच जेंडर आइडेंटिटी नूं लैके कीता गया विरोध प्रदर्शन। डाउनटाउन कैलगरी विच भी हज़ारां दी गिणती च इकट्ठे होए लोग। भारत ने कैनेडा आ रहे अपने नागरिकों नूं अते स्टूडेंट्स नूं दित्ती चेतावनी, कहा कैनेडा दी यात्रा दौरान रहण सावधान। ट्रंप दा न्यूयॉर्क हशमनी क्रिमिनल ट्रायल, राज दे राष्ट्रपति प्राइमरी नाल हो सकदा है ओवरलैप। भारत कैनेडा विवाद ते ब्रिटेन दी संसद दा बयान आया सामने, कहा कैनेडा तो आ रही खबरां चिंताजनक। हुण खबरां विस्तार नाल। कैलगरी समेत पूरे कैनेडा विच लंघे बुधवार नूं लोकां वल्लों विरोध प्रदर्शन किया गया अते प्रदर्शनकारी सड़कां ते उतरे। 1 मिलियन मार्च फॉर चिल्ड्रन नां ते पूरे कैनेडा विच एक रैली कड्ढी गई, जिस दा उद्देश स्कूलों विच बच्चों नूं पढ़ाई जा रही लिंग पछाण अते लिंग परिवर्तन, लिंग निरपक्ष बाथरूमां दी वरतों करन अते जिनसी विभिन्नता बारे सिक्ख्या दा विरोध करना है। दरअसल मापियां दा कहना है कि स्कूलों विच बच्चों नूं जेंडर आइडेंटिटी दे नां ते उकसाया जा रहा है कि वह मापियां दी सलाह तो बिना ही अपना जेंडर चेंज करवा सकते हैं अते जिस विच स्कूल भी उन्हां दी मदद करेगा, जिस नूं लैके पूरे कैनेडा विच स्कूली बच्चों अते उन्हां दे मापियां वल्लों मार्च कढिया गया है। मापियां दा कहना है कि स्कूलों विच दित्ती जा रही इस सिक्ख्या नाल स्कूल उन्हां तो पेरेंटिंग राइट्स भी खो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह सब प्रोटेस्ट इंटॉलरेंस अते नफरत फैलाउण दे खिलाफ किया जा रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो छेती टारगेट हो जाते हैं उन्हां खिलाफ एक ते नफरत बहुत छेती नाल वध रही है, खास करके ट्रांसजेंडर्स भाईचारे लई। उन्हां दा कहना है कि चाहे सिक्ख्या दे आधार ते बच्चों नूं यह जानकारी दी जा रही है, पर इस नाल एक ते मापियां दा अपने बच्चों नाल रिश्ता खराब हो रहा है ते नाल ही दूजे पासे इस सारे मामले विच बच्चों ते अते नौजवानों ते जिन्हां नूं यह प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हां ते भी बुरा असर पै रहा है। प्रदर्शनकारियों वालों यह रिक्वेस्ट भी की गई सी, भावें तुसीं इस प्रोटेस्ट में शामिल ना होवो पर अपने बच्चों नूं सिर्फ अज दे दिन स्कूल ना भेजो तां जो स्कूल प्रशासन नूं पता लग सके कि बच्चे अते मापे की चाहुंदे हन। एक रिपोर्ट मुताबक ट्रांसजेंडर अते 2S LGBTQ+ कम्युनिटी खिलाफ पिछले साल तो ना सिर्फ कैलगरी च बल्कि पूरे कैनेडा विच नफरत अते प्रदर्शन ज्यादा बढ़ गए हैं। जानकारी मुताबक हाल ही विच अगस्त के महीने च सस्कैचुअन अते न्यू ब्रंसविक दीआं सरकारां ने स्कूलों विच नवीं लिंग सरवण नीतियां अपनाईयां हन, जिस विच विद्यार्थियों लई मापियां दी सहमति दी लोड़ हुंदी है। जेकर बच्चा अपने जेंडर नूं लैके अपना नाम बदलना चाहुंदा होवे। इन्हां सारे प्रदर्शनां नूं लैके अल्बर्टा टीचर्स एसोसीएशन दे प्रधान जेसन शिलिंग दा कहना है कि यह प्रोटेस्ट चंगा नहीं है। उसने कहा कि यह विडंबना वाली गल है कि साडे कोल ऐदां दे प्रदर्शन आ रहे हैं जो स्कूलों विच देखण नूं मिल रहे हैं अते इस दे नाल इन्हां प्रदर्शनां करके स्कूल च पढ़न आउंदे विद्यार्थी भी परेशान हो रहे हैं, स्पैशली उदों जदों ओह कुछ सीखण दी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एल्बर्टा प्रीमियर डैनियल स्मिथ वालों इस नूं लैके कोई विशेष बयान नहीं दिता गया। डैनियल स्मिथ ने सिर्फ इन्ना कहा कि मैनूं पता है कि सारे कैनेडा अते कैलगरी विच इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, पर मैं प्रदर्शनकारियों नूं यही कहूंगी कि वह शांत रह के अपनी आवाज़ चुकण अते बाकी प्रदर्शनकारियों नूं भी यही सलाह देण। उत्थे ही इस मामले च कई मापियां दा बयान सामने आया है कि उन्हां नूं ट्रांसजेंडर लोकां नाल कोई नफरत नहीं है, सगों ओह उन्हां नूं प्यार करदे हन अते उन्हां दे बच्चिआं नूं भी, जिस दे नाल उन्हां ने यह भी कहा कि पर साडे बच्चिआं नूं इकल्ला छड्ड दिओ, उन्हां दे दिमाग विच इह सारीआं गल्लां ना भरो। इस दौरान ओटवा विच पार्लीमेंट हिल दे सामने हज़ारां लोकां दी गिणती वेखण नूं मिली, जिथे NDP आगू जगमीत सिंह ने जेंडर आइडेंटिटी दे विरोध च प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के एक समूह की अगवाई की। जगमीत सिंह ने कहा कि असीं जानते हैं कि बहुत सारे लोग अजिहे हैं जो कमजोर लोगों को निशाना बना के उन्हां खिलाफ नफरत अते वंड दे कारणों नूं वधाउंदे हन, जिस करके उस वर्ग के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। पर फिर जदों ऐदां लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं तां ओह लोकां दी एकता दी ताकत नूं दर्शाउंदा है। जगमीत सिंह ने कहा कि असीं एक दूजे दा समर्थन करते हैं अते हमेशा एक दूजे दे नाल खड़े रहांगे। इस दे नाल ही वख-वख राजनीतिक आगुआं वल्लों कीती गई टिप्पणियां बारे भी NDP आगू जगमीत सिंह ने कहा कि सियासतदानां नूं अपनी अलग-अलग टिप्पणी देण दी बजाए इस मुद्दे ते असल एकता दिखाउणी चाहीदी है, भावें ओह संविधानिक सुरक्षा नूं मजबूत करना होवे जां नवां कानून पेश करना होवे।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਟਵਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 45 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ G20 ਸਮਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਚਡੌਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਲਿਪ ਡੁਫਰੇਸਨੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੁਫਰੇਸਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਡੁਫਰੇਸਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਐਲਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਦੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇਲ ਪੈਚ ਮੀਥੇਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੀਥੇਨ ਨੂੰ 2012 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਇਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015 ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਗਿਲਬੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਲਬੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਥੇਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਲਬੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਸੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸ਼ਮਨੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਰੀਖ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੋਰੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਸ਼ਮਨੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋਚੁਲ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਹੀਓ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਕੰਸਾਸ ਅਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਓਪੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਚਾਰਜ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਚਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲੋ ਤੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਰਅਸਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੂਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੂਡ, ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ UNSC 'ਚ ਦਵਾਂਗਾ। ਰੂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਏਲੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਕਾਲ ਹੈ। ਟੈਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਏਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਏਲੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਨੇਵੀ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ ਬੈਨੀਟੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਨੇਵੀ 'ਚ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਯੂਫੋਲੋਜਿਸਟ ਜੇਮ ਮੋਸਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਮ ਮੋਸਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੇਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ BTV, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੀ ਯੋਰਸੈਲਫ।